朋友们，大家好。今天呢，我们说一个关于新能源方面的话题。我们知道啊，关于新能源技术，中国绝对是遥遥领先的。因为过去的十几年，经过这市场的进化呀，还有竞争等等，中国在新能源方面已经绝对是遥遥领先了。甚至呢，比如说像这种光伏啊，还有风能发电啊，还有这个电动汽车，形成了垄断的模式，在全世界啊，比如说在德国。这些年装的这个太阳能电池板80%都是从中国进口的，也就是说还有其他20%是从全世界其他的100-200个国家和地区进口的。其实数来数去只有那么几个，比如说德国有自己的一部分，另外呢可能从越南呀还有其他国家。而且我们要知道，即使从越南进口的，它后面的技术或者它的产品其实就是中国的。因为我们知道过去这几年吧，就是西方国家，他们呢为了所谓的去风险化，什么降低对中国的依赖等等，或者是供应链多元化，他们呢选择，比如说除了中国之外的，他们还要找另外的供应商。所以一些中国厂家，相当于他们本来在中国制造，但是把他们的产品运到比如说马来西亚呀，或者是运到越南去，走一个过场，在那个贴牌贴成了，比如说是 Made in Vietnam 越南制造，然后就出口到美国、到欧洲这边去了，变成了其他国家，但其实就是中国的技术、中国的产品，只不过呢，西方在自欺欺人而已。今天咱们讲的这个话题呢，跟一个很小的东西有关，就是逆变器。这个东西呢，它用途其实挺广泛的，比如说在风能、太阳能，甚至呢在电动汽车这充电器里面都有这个小小的东西。里面呢还有一个无线电的模块，而这个东西被美国用来大做文章。这2天德语媒体，不管是德国是奥地利，都做了报道。德语媒体援引美国的媒体，而美国这媒体呢又是援引路透社的啊。德语媒体报道说啊，美国发现中国产光伏逆变器存在可疑无线电模块。据路透社援引2位知情人士，这2位呢不知道姓名的啊，他不说，只是说知情人士，都是西方很典型的话语术，可能根本就没有子虚乌有的东西，它就是炮制出来。就像说什么华为啊，它的设备存在安全风险啊，什么帮中国政府搞间谍活动等等，把数据呢返回给中国政府，让中国政府监控全世界等等，这些都是西方的话语术。然后呢，今天又出来了。据路透社援引2位知情人士报道，美国能源部正在重新评估中国制造逆变器带来的潜在风险。最坏情况下，这些组件可能被用于制造大规模的停电事故。也就是说，到时呢，你美国用了，那就可能半个美国就没电了；德国用了，也是一个德国就没电了。目前呢，他们就是渲染可怕的这种场景，其实就是为今后他做一些什么东西打下伏笔，做一些铺垫。首先从舆论战先做一些动作，然后呢，才比如说要把你这个中国产的逆变器把它弄到黑名单上，不准进口。美国方面发现逆变器里面有个可疑的无线电模块，听说呢是在美国一个光伏发电园里面，那片可能装了很多都是从中国进口光伏太阳能板，然后呢里面当然也装了逆变器了啊。从路透社发出这个消息，然后呢你们也知道啊，西方的媒体还有西方体系那些国家和地区吧，他们的媒体很多，他们的新闻都是引用西方这通讯社的啊。那么这路透社也是西方的一个德国媒体，他就引用了这个他的新闻来源啊。然后德国媒体呢就说，德国呢也有很多这样的东西，所以呢德国有关部门吧引起了重视，然后就问了各种各样的所谓的打引号的专家，到底中国生产这个东西对德国这电网啊，还有对德国这个比如说风力发电啊，还有太阳能光伏板这个发电站呢，有没有安全这个风险呢？有些所谓的专家说有风险，因为到时呢中国人在那边通过电脑
鼠标点一下就可以掌控德国这电网，可以让半个德国突然就没电了、停电了，另一种战争的模式。但是德国企业怎么说呢？因为德国企业它就是大量的从中国进口这些太阳能啊，还有风能这种设备，他们就说了，这绝对没有风险，因为从中国进口的，不管是这光伏板呀，还是这种逆变器啊，都不是一个厂家，而是可能有10几个、20个，甚至更多。另外，在德国安装的光伏板啊，或者是风能这种发电设备啊，它不是一个公司，而且各个独立的公司，他们之间绝对不能连成网络。如果中国要对德国做什么手脚，它付出的成本实在太高了。另外呢，不同的能源公司，中国不可能通过点一下鼠标就瘫痪半个德国，绝对不可能。但是。Doch jetzt warnt eine Denkfabrik der Bundeswehr eindringlich vor dem Projekt. Durch Einsatz der Windräder von Mingyang könne China an sicherheitsrelevante Informationen gelangen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter fordert sogar ein Verbot für chinesische Turbinen. Aus sicherheitspolitischer Perspektive greift uns China bereits hybrid an. Chinesische Bauteile an neuralgischen Stellen oder bei kritischer Infrastruktur können hierbei zu Werkzeugen hybrider Kriegsführung werden. Der Investor Luxcara hält dem entgegen, die Sicherheit stehe bei Planung und Bau seines Windparks an oberster Stelle. Alle kritischen Komponenten im Windpark werden vorher, also vor der Inbetriebnahme, detaillierten Sicherheitstests unterzogen und wir sind im ständigen Austausch mit den zuständigen Behörden und Ministerien. Wirtschaftsminister Olaf Lies lehnt ein generelles Verbot chinesischer Technik in Offshore-Windparks ab. Ich kann ja nicht den Import von Komponenten verbieten, weil ich in Teilen gar nicht mehr in der Lage wäre, sie hier zu ersetzen. Also ich bin sehr für Resilienz, ich bin sehr dafür, dass wir Alternativen haben. Aber dann brauche ich erst die Alternative, mit der ich in Deutschland unabhängig werde, bevor ich Märkte sperre oder Einkauf nicht mehr möglich mache. In den nächsten Monaten sollen die Windradpläne intensiv geprüft werden. Den Sicherheitsexperten Joachim Krause aus Kiel gefragt, ob wir denn solcher Technik aus China trauen können. Ja, das ist eine gute Frage, weil es gibt in der Vergangenheit viele Beispiele, dass Chinesen technische Exporte sozusagen genutzt haben, um Informationen zu sammeln, um Daten abzugreifen und eben auch um Gimmicks einzubauen, mit denen es im Extremfall möglich sein könnte, eine von ihnen gelieferte Anlage lahmzulegen. Das ist leider so. Damit muss man rechnen. Das hat was zu tun mit dem absoluten Kontrollwunsch der Kommunistischen Partei Chinas. Und die Chinesen haben das ja vor allen Dingen im ganzen Bereich der grünen Technologien so weit getrieben, dass wir unheimlich abhängig sind von ihnen. 但是德国呢，有个专门管所谓安全信息的联邦信息安全局，他就不这么认为。他是说，大量使用中国这个设备，那德国电网存在这个安全风险。而且德国媒体还用一个特别负面的一个词，叫特洛伊木马。我们也知道这个词的意思，对吧？中国出口这些东西，相当于呢，北京正通过其廉价技术向全世界输送特洛伊木马。你看，这就是西方媒体他们用的话语术。美国的信息来源通过德国媒体这样一渲染，然后德国联邦信息安全局也介入了，也发话了，他要求从境外进口的逆变器，什么电池啊，还有甚至热泵啊，要实施欧盟层面的强制性安全检测。更甚者，不可信的制造商应直接被排除在欧洲单一市场之外。也就是说，所谓不可信的制造商，那就上了这个欧盟的黑名单，就不可能出口到欧洲了。其实这就是另一种制裁。那这个不可信的制造商，谁来定义啊？当然是他们了，比如说德国啊，或者欧盟，或者是美国来定义啊。那从过去我们也知道，任何什么东西，只要它不响的，它就是说基于国安风险，对吧？这个国安已经是万金油式的一个用途了。任何东西都是国安风险，甚至中国生产的大蒜也对美国的国安形成风险。那同样的道理，在过去我们知道华为是怎么受到打压的。华为有没有安全风险？人家说有啊，
说可能有安全风险，这个也一样。这个逆变器，美方的消息说可能有安全风险，它不需要证据，就加一个可能就可以了。而且过去我们也知道，华为把所有的东西都公开了，就是没有找到所谓的后门，没有安全风险，但又怎么样？还是受到西方的排挤，受到西方的制裁呀。两败俱伤，人家无所谓。人家英国首先拆除了华为的5G 设备，甚至呢把那个5G 那个塔都烧掉去。德国也在拆除啊，到2029年也要拆除华为关键设备。你看现在光伏、风能，然后呢现在甚至这个小小的逆变器也对德国的、美国的电网形成安全风险。今天讲的是光伏的啊，其实前段时间德国的媒体也是一而再再而三的报道，就是德国从中国进口了不少风能发电设备，因为在那个海上，在外海要安装这个中国生产的风能设备。然后德国媒体也说，在中国的风能设备里面有一个什么什么部件也会形成安全风险，然后呢会把这个数据呢源源不断的给中国政府哦，因为呢中国企业跟政府不得不签订一个协议，就是要把所有数据给中国政府使用，所以他们认为风力发电设备上面有这个东西，那也会让中国政府监控咱们这个德国的风力发电呢。我就想了，中国政府难道有那么多精力管全世界的东西吗？那14亿中国人够多事的，够中国政府忙的，还要管全世界80亿人口啊！中国政府没有那个闲心，但是他们就这样报道呀，而他们的人民也信啊。你说西方人是蠢还是坏？我现在认为他们是既蠢又坏。本来他们现在的技术就是不如中国在这方面，对不对？前面说了啊，光是德国安装这个光伏，80%都从中国进口的。进口商也知道，中国这生产的光伏技术或是风能技术绝对是世界领先的，否则他不会进口啊。他们德国也有啊。如果说德国技术更好的话，他为什么不用德国呢？另外我还想说，这中国生产的，因为它是大规模生产，技术又成熟，而这个供应链它是垂直的，从矿场的开采一直到成品，中国全部掌握了这价值链，所以中国产品才能做到价廉物美。举个例子啊，100欧元的光伏这个太阳能板，对吧？从中国进口，除了关税啊、运费之外，还只是50欧元。你跟德国的比，还是要相差1倍的价格，也就是中国的价格只有德国的1半。任何提供这种光伏设备的公司，它是选择德国的还是选择中国产品呢？我想从性价比来说，绝对是选择中国的。消费者他看重的是性价比，而不是说我就是想要德国制造的，我宁可付2倍的价格也要德国制造的。这样的人不能说没有，但是绝对是极少数。而大部分呢，绝对是看性价比，否则不可能。比如说，在德国安装这种光伏设备，80%以上的都是从中国进口的。再加上前面说到，不从中国进口嘛，从越南进口，但其实就是中国的产品。那么最后算下来，实际上是中国产品的，也许占了90%甚至更多呢。我看了他们的报道，有个被采访的德国所谓的专家就说了啊，其实我们也没办法呀。因为我们在这方面就是对中国有依赖，因为我们德国没有这样的产能，没有这样的技术，那我们应该怎么办？我们不得不进口啊。这就是德国这个专家说的实话，是没办法才进口中国的东西。有的时候我就觉得特别讨厌啊，就德国媒体一天到晚没有自己的立场，美国说什么，然后他就是拿来就用，配合美国，什么都配合。你看人家特朗普对你德国怎么样的，你还配合美国干嘛？然后呢，有些德国专家说，我们应该是用我们欧洲自己生产的。然后有另外一个专家就说了，这样的想法很好，但是可行吗？我们呢没有这样的产能，现在已经没有这样的技术了，即使有，要建立起来也要很多年的时间。另外，
你的价格摆在那里，你的成本摆在那里，可行吗？然后说的那位专家哑口无言。这个想法很美好，可是呢，现实呢又很骨感，那就是不得不使用中国的东西呗，不得不从中国进口呗。但另一方面，他又一天到晚在恶心你，说中国这样东西有风险，那样东西有风险，然后呢还说是帮中国政府搞间谍活动，这都是子虚乌有的东西。但是另一方面，他们又双重标准，自己双重标准，而且是 Snowden 当时爆出来的，德国前总理吧，默克尔，他的手机被所有的灯塔国，你看监控了多少年了？这是赤裸裸的监控。然后呢，任何一个美国的产品，这 IT 方面的都有后门，对不对？不管是 Cisco 的，还是微软的，还是谷歌的，都有后门。另外呢，关于数据安全方面，我得又重复一下，不是说小小的逆变器也可以被监控吗？也可以把数据给中国那边吗？但是德国人其实就是美国的数字殖民地，我也说过，德国人所使用的所有这些平台，不管是谷歌、Facebook、Instagram、WhatsApp， 还有现在的 X， 都是美国的平台。而这些东西只要你使用，只要你联网，它这数据就源源不断的输送给美国。他们怎么就看不见呢？或者是故意看不见？既然你的数据那么宝贵，要想那么安全，那就不要上网了呗，不要用中国生产这个智能手机、电脑等等，那不更好吗？跟中国一刀两断不更好吗？当然这是说气话我还是觉得自由贸易是最重要的，不像呢某些国家原来是提倡自由贸易，现在看行不通了，中国崛起了，他们看到哎呀，现在中国加入进来了，这牌局打不下去了，然后他们就掀桌子了。你看什么都是他们说了算。原来鼓吹全球化，现在呢去全球化又是通过它搞起来，这就是西方的嘴脸。所以呢，从今天我们说这个话题，一个小小的逆变器就引起了所谓的安全风险，会把什么会因为中国操作一下鼠标，然后瘫痪整个德国，瘫痪半个德国，瘫痪半个美国，这是故意给他们本国民众制造恐慌，制造仇恨，也可能是为了舆论铺垫的作用，为了禁止以后中国此类产品。不过到时到底会怎么发展，我们也不知道啊，只能拭目以待。在这里我还是呼吁一下啊，虽然你自己赚的钱你怎么花是你的自由，但是我们在花钱的时候，我们考虑一下，到底我们花值不值得？我们的钱是花给敌人呢，还是花给盟友？我觉得在这个时代我们要特别要注意啊，这个立场我觉得是很重要的。现在我是这样，我现在去其他国家去旅游也好，旅居也好，还是购买其他产品也好，关于产品的话，能购买中国的产品，我绝对是购买中国的，不会购买其他国家的，特别是不会购买西方的。然后呢，去其他国家去旅游，那我的钱也是花在对中国友好、对中国人友好的国家和地区那里。现在看来，大部分是全球南方国家，另外呢，性价比也更高。所以现在呢，我一般是懒得去像北美呀，或者是欧洲去旅游，因为性价比太不高了。像美国，它这个通胀那么严重，光是住宿，比如说在美国纽约住宿可能100到150美元一晚上，都是很普通的房间。但是像我在巴西，每一晚就是25美元左右，像我这个民宿25美元已经很好了。那我为什么要花几倍的价格到那个地方去，而且是对中国不友好的国家去呢？这就是我现在的消费观。我只是呢提醒大家，不是强迫大家不能买 iPhone， 你想买是你的自由，对吧？但是我绝对不买。我现在用的就是华为。好的，朋友们，今天讲的德国媒体呢，引用美国媒体，美国媒体呢又是引用路透社它的消息，而这个路透社呢又是引用2位匿名人士的话说啊，在这个逆变器里面呢，
在中国生产逆变器里面存在安全风险啊，因为呢，它会把这个数据呢可能给中国政府看到，另外呢，可以通过鼠标在中国点一下，可以瘫痪半个美国，或是瘫痪半个德国。你们看，这就是西方媒体他们故意在给他们民众呢制造恐慌、制造仇恨，这就是西方媒体的嘴脸，没办法呀。好吧，那我们今天就到这里，感谢大家，我们下期见。